नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, भला भाईओ बहनों, आप सौ ज मजामां हशो। फरी एकवार श्री कोरोना भगवान तमारी પડખે ઊભા છે। परीक्षा આવી રહી છે ને प्रभु श्री कोरोना એમનું વિકરાળ રૂપ ધારણ કરી રહ્યા છે। આપણે આશા રાખીએ કે તમારી પરીક્ષાઓ એ કોરોના પ્રભુ લેટ કરાવે। खूब हूँ सारी रीते जाणु छूँ, आप सौनी खूब सारी तैयारी है, बार पड़े तैयारी ढળી ढળી। अमुकनी तैयारी एटली वधारे छे कि रस्ता में घणी वखत अमे जता होईए गाड़ी लईने रस्ता में तैयारीओ पड़ी होय छे। तो परीक्षाओ लेट करावे एवी कोरोना भगवान ने प्रार्थना है। अने कोरोना भगवान बहु चालू आइटम है, परीक्षा वखते ज गमे त्याथी बहार आवे। बराबर, सारू, बेस्ट ऑफ लक। हवे तमे लोको नसीबदार हो, एमां तो शुं करीए अमे बी। चलो, तो बात ए छे, हवे आपणे देख्युं अल्डेहाइड संयोजनोमां NAR मतलब के केंद्र अनुरागी योगशील प्रक्रियाओ। पछी आपणे देख्युं रिडक्शन अल्डेहाइड कीटोननुं। एना पछी आपणे देख्युं अल्डेहाइड कीटोननुं ऑक्सिडेशन। हवे आपणे जोईए छे आल्फा हाइड्रोजनना कारणे थती प्रक्रियाओ। एमां आपणे पहेला भणीशुं आल्फा हाइड्रोजननी हाजरीना कारणे थती प्रक्रियाओ। शुं भणीशुं? आल्फा हाइड्रोजननी हाजरीना कारणे थती प्रक्रियाओ। बराबर। चलो हवे आल्फा हाइड्रोजननी हाजरीना कारणे थती प्रक्रियाओ। सारू, हवे आल्फा हाइड्रोजननी हाजरीना कारणे थती प्रक्रियाओ। तो एमां बेटा एक छे आल्डोल संघनन प्रक्रिया। शुं छे? आल्डोल संघनन। बराबर बेटा। तो आल्फा हाइड्रोजननी हाजरीना कारणे थती प्रक्रियाओमां छे आल्डोल संघनन। बराबर। ध्यान ए आपवानुं छे बेटा के आल्डोल संघनन ए आल्फा हाइड्रोजननी हाजरीना कारणे थती प्रक्रिया है अल्डेहाइड अने कीटोन संयोजनों में। पहला तो आल्फा हाइड्रोजन कोने कहीशुं? तो जोई लो बेटा के आपणी जोड़े अहींया अल्डेहाइड है। तो अल्डेहाइड धरावता कार्बननी नजीकना कार्बन ने आल्फा कार्बन कहे छे। अल्डेहाइड धरावता कार्बननी नजीकना कार्बन ने आल्फा कार्बन कहे छे। तो आ आल्फा कार्बन है, एना उपर हाइड्रोजन है। आल्फा कार्बन ऊपर हाइड्रोजन है, तो आ शू है? टमाटा है छे। आल्फा कार्बन ऊपर हाइड्रोजन है, तो एवा हाइड्रोजन ने आपणे शू कहीशुं? आल्फा हाइड्रोजन। शू कहीशुं? आल्फा हाइड्रोजन। आल्फा हाइड्रोजन आने कहेवाय। अने आ हाइड्रोजन हाजर होय तो जे प्रक्रिया थाय एवी प्रक्रियाओने आपणे कहीए छीए आल्फा हाइड्रोजनना कारणे थती प्रक्रिया। चलो, हवे CH3CH एना पछी CH3 अने CHO आवुं छे। चलो बेटा, हवे अहींया आल्फा कार्बन कयो कार्बन छे? हाँ, आ कार्बन आल्फा है, केम के जे अल्डेहाइड धरावतो कार्बन है एनी बाजुवाळो कार्बन आ छे। शुं आल्फा कार्बन उपर हाइड्रोजन छे? हाँ छे। तो अहींया पण आल्फा कार्बन ऊपर हाइड्रोजन है, तो आ भी आल्फा हाइड्रोजन धरावतो अल्डेहाइड है। तो अगर आ अल्डोल संघनन आपसे तो आपणे एम कहीशुं के आल्फा हाइड्रोजननी हाजरीना कारणे थयेली एक प्रकारनी प्रक्रिया है। समझो छो बेटा? हवे मानी लो कि मैं तमने आवो एक कीटोन आप्यो छे CH3CO CH2 CH3। तो ध्यान आपशो बेटा, कीटोननी बाजुवाळा कार्बन ने पण शुं कहेवाशे? आल्फा कहेवाशे। तो आज कीटोन है एना बाजुवाळो आ कार्बन, तो एने आपणे आल्फा कहीए छीए। एना बाजुवाळो आ कार्बन, तो एने आपणे शुं कहीए छीए? आल्फा। तो कीटोननी बाजुवाळा कार्बन पण शुं छे? आल्फा कार्बन छे। तो अहींया आल्फा कार्बननी हाजरीना कारणे जे प्रक्रियाओ थती हशे, मतलब आल्फा कार्बन उपर हाइड्रोजन छे के नहीं? आल्फा कार्बन उपर हाइड्रोजन छे के नहीं? छे। तो एना कारणे जे पण प्रक्रियाओ थती होय छे एने आपणे आल्फा हाइड्रोजन धरावती प्रक्रियाओ कहीशुं। समझी गया?
હવે જે આલ્ફા હાઇડ્રોજનના કારણે થતી પ્રક્રિયાઓ એ આલ્ફા હાઇડ્રોજન હાજર હોય તો જ થાય. હવે ધારો કે હું આવો આલ્ડિહાઇડ લઉં HCHO, તો શું એ આલ્ફા હાઇડ્રોજન ધરાવતી પ્રક્રિયા આપશે? ચલો, આલ્ડિહાઇડના બાજુમાં કાર્બન છે. હવે આલ્ડિહાઇડના બાજુમાં કાર્બન જ નથી, મતલબ કે આલ્ફા કાર્બન જ નથી, આલ્ડિહાઇડ છે, એના બાજુમાં આલ્ફા કાર્બન છે. હવે આલ્ફા કાર્બન નથી તો ભાઈ આલ્ફા હાઇડ્રોજન ક્યાંથી હશે? સમજ્યા કે નહીં? સમજ્યા કે નહીં? ઓકે. હવે બેટા આવું છે, CH3 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 અને CHO, આમાં આલ્ફા હાઇડ્રોજન છે. મુખ દર્શક બનીને બેસવા કરતા પ્રશ્નોના પ્રત્યુત્તર આપશો. ચલો, ઓકે. ખિસકોલી. ચલો, હવે ધ્યાન રાખજો અહીંયા 9/2021 માટે. ચલો, હવે આટલે ધ્યાન રાખજો કે આ આલ્ડિહાઇડ છે. શું છે? આલ્ડિહાઇડ. એના બાજુવાળો કાર્બન, એને આપણે શું કહેશો? આલ્ફા. શું કહેશો? આલ્ફા. સો એના ઉપર હાઇડ્રોજન છે? નથી. તો અહીંયા આલ્ફા હાઇડ્રોજન નથી, તો જે પ્રક્રિયાઓ આલ્ફા હાઇડ્રોજનની હાજરીના કારણે થતી હશે એવી પ્રક્રિયાઓ દર્શાવવા માટે આ આલ્ડિહાઇડ એ ઉત્તીર્ણ કહી શકાતો નથી. મતલબ આ આલ્ડિહાઇડ આલ્ફા હાઇડ્રોજન દ્વારા થતી પ્રક્રિયાઓમાં ભાગ લઈ શકતો નથી. તો તમને પ્રશ્ન પૂછી શકે કે કયો આલ્ડિહાઇડ એ આલ્ડોલ સંઘનન ન આપી શકે? અને તમારા ઓપ્શન્સ છે A, B, C અને D. શું આવશે આન્સર? B અને E. ચલો, કયા આલ્ડિહાઇડ આલ્ડોલ સંઘનન આપી શકતા નથી? તો B અને E, કારણ કે બંનેની જોડે આલ્ફા હાઇડ્રોજન નથી. તો પહેલાં તો આપણે એ શીખ્યા કે આલ્ફા હાઇડ્રોજનના કારણે થતી પ્રક્રિયા કઈ છે? આલ્ડોલ સંઘનન છે. આલ્ફા હાઇડ્રોજન કોને કહેવાય? બરાબર. અને કોણ આપી શકે અને કોણ ના આપી શકે? કોણ જાણી શકે કાળને રે, સવાર કાલ કેવું થશે? થોડું એસી ગરમ કરને ભાઈ, ઠંડુ વધારે નહીં જાણે. કરને નહીં તો મને આપજે. આવા દે. ફરતું ફરતું ઘસતું ઘસતું નહોતું કીધું, ફરતું ફરતું કીધું તું. સાલા ટર્બો મોડ કોણે કરી દીધું? હે સૈનિક કોણ હતું? પાટીલ તો મને બરબાદ કરવા જ બેઠો હોય. તું આટલા ધુમાડા જેમ કાઢે યાર? I am a Chris. સારું, હવે અહીંયા ધ્યાન આપશો. આવું એક પ્રાણી 11માં આવ્યું, લેડીઝ પ્રાણી. મળાવવા પડશે બંને, સેમ ટુ સેમ. હે હા, આવું નવું લેડીઝ પ્રાણી આવ્યું 11th. સેમ પીસ.
B to D. બસ. ચલો હવે કયો હતા આલ્ડોલ સંઘનન. બરાબર. હવે ધ્યાન આપશો આલ્ડોલ સંઘનનની અંદર. તો બેટા આલ્ડોલ સંઘનન જે પ્રક્રિયા છે કોની હાજરીમાં થતી હોય છે? તો મંદ બેઝની હાજરીમાં થતી હોય છે. મંદ NaOH અથવા KOH અથવા BaOH ટ્વાઇસ બેરિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ. તો આ બધા મંદ બેઝની હાજરીમાં આપણે આલ્ડોલ સંઘનન પ્રક્રિયા કરાવતા હોઈએ છીએ. હવે અહીંયા આલ્ડોલનો અર્થ શું છે? આલ્ડોલ એટલે શું? બરાબર. તો આલ્ડેહાઇડ વત્તા આલ્કોહોલ, એમાં આલ્ડેહાઇડનું આલ્ડ અને આલ્કોહોલનું ઓલ, એટલે આલ્ડેહાઇડનું ઓલ, આલ્ડેહાઇડનું આલ્ડ અને આલ્કોહોલનું ઓલ ભેગા કરીને આલ્ડોલ. તો આલ્ડોલ યાની કે CHO વત્તા OH જે આલ્ડેહાઇડ પણ ધરાવે છે અને જે આલ્કોહોલ સમૂહ પણ ધરાવે છે એને આપણે આલ્ડોલ કહીએ છીએ. એને આપણે શું કહીએ છીએ? આલ્ડોલ. જે આલ્ડેહાઇડ અને આલ્કોહોલ બંને સમૂહ ધરાવતો હોય એને આપણે શું કહીએ છીએ? આલ્ડોલ. ક્લિયર છે? ઓકે. તો ધ્યાન રાખીશું બેટા આલ્ડોલ એટલે જે CHO વત્તા OH બંને ધરાવે છે. અને કોની હાજરીમાં પ્રક્રિયા કરીશું? મંદ NaOH, KOH અને BOH ટ્વાઇસની હાજરીમાં. પ્રક્રિયાની અંદર સંઘનન યાની કે અથડામણની વાત છે. કોની વાત છે? અથડામણ. સંઘનન યાની કોલોઇઝન, એક પ્રકારનું અથડામણ. તો પહેલી વાત તો અથડામણ માટે કેટલા અણુઓ જોઈશે? ના જાય ને ખબર. અથડાવા માટે કમસે કમ અણુઓ કેટલા જોઈશે? 2. એક અણુથી અથડામણ થશે નહીં. હું મારામાં બીજો હોય તો હું આમ ખબર નહીં ને અથડાઈ શકું. ક્લિયર? તો અહીંયા સંઘનન માટે આપણે 2 અણુની વાત કરીશું. ક્લિયર? કોની વાત કરીશું? 2 અણુ. હવે તમે ચોપડીમાં આ ટાઈપના ઉદાહરણ આપ્યા છે ભાઈ 2CH3CHO. બરાબર. કે ભાઈ 2 મોલ આલ્ડીહાઇડ. બરાબર. એને આપણે અગર NaOH સાથે પ્રક્રિયા કરાવીશું, કોના સાથે પ્રક્રિયા કરાવીશું? NaOH સાથે. તો એ સંઘનન થશે. આ 2 મોલનું શું થશે? સંઘનન. આ લોકો આપણને આ પ્રકારની પહેલાં નિપજ આવી આપશે CH3CHOH CH2CHO. આ પ્રકારની નિપજ બનાવશે જેને આપણે આલ્ડોલ નિપજ કહીશું. શું કહીશું? આલ્ડોલ. કેમ કે આટલે આલ્ડેહાઇડ અને આટલે OH, એટલે આવી નિપજને આપણે શું કહીશું? આલ્ડોલ. લખ્યા વગર પહેલાં બેટા સમજી લઉં શું કહેવા માગું છું. અને પછી આ જે આલ્ડોલ હશે બહુ અસ્થાયી હશે. કેવો હશે? અસ્થાયી. એટલે તમે થોડુંક ગરમ કરશો એટલે ગરમ કરતાની સાથે જ પાણી નીકળી જશે. બરાબર. તો આલ્ડોલ જે હશે એ કેવો હશે? અસ્થાયી હશે. અને અસ્થાયી સંયોજનને થોડો જ ગરમ કરતા એમાંથી શું દૂર થશે બેટા? પાણી દૂર થઈ જશે. એ જ યાદ કર્યું ને? જે મેં યાદ કર્યું ને એ જ. ચલો, કેટલી લંબી ઉંમરે દેખ્યું. ચલો, તો એને ગરમ કરશો એટલે શું થશે બેટા? પાણી દૂર થશે. એટલે અહીંયાથી નીકળી જશે બેટા OH અને અહીંયાથી નીકળશે H. બરાબર. તો બનશે આવું CH3CH ડબલ બોન્ડ CH અને CHO. તો આવી તમને એક પ્રોડક્ટ બનેલી જોવા મળશે. ક્લિયર? હવે આ તો ડાયરેક્ટ પ્રક્રિયા લખી દીધી, પણ શું તમે આવી રીતે પ્રક્રિયા કરાવી શકશો? યસ ઓર નો? હા. ઓકે. યસ ઓર નો? ઓકે. વેરી ગુડ. યસ. નહીં? ઓકે. નહીં. એમોડે? યસ ઓર નો? વિચાર થોડી વાર. નહીં. 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 ઓકે. તો જે લોકો કરાવી શકે એમના માટે પ્રશ્ન આવો છે. CH3 COCH3 આના 2 મોલ છે. બરાબર. અને આપણે અહીંયા લઈએ છીએ બેટા KOH. ક્લિયર? અને તમારે અહીંયા કીટોલ નિપજ બનાવવાની છે અને અહીંયા તમારે બનાવવાની છે
જે પણ નિપજ મળતી હોય એ, બરાબર. ફટાફટથી બનાવશું જેમણે બી હા પાડી છે, નહીં તો આ પ્રક્રિયામાં જેવી રીતે ફટાકથી ગરમ કરતાં પાણી નીકળ્યું છે, બરાબર, એ જ હાલત જે આ પાડી છે એમની હશે. ચલો જલ્દીથી. ના પાડી છે એ લોકો આરામથી મજા કરશો, બરાબર. देखो હવે ભાઈ એવી રીતે ના આવડે, પહેલાં શીખવું પડે આખી પ્રોસેસ એની, પછી આવડે. ખાલી ખાલી હા પાડે આ લોકો તો બધા. ચલો હવે ચલો હવે જાણે આલ્ડિહાઇડનું આવડ્યું હોય ને તો આવડી જાય, આલ્ડિહાઇડ આવ્યું હતું. ચલો વાત તો એવી રીતે કરશે ને એટલા કોન્ફિડન્સથી. ચાલો હવે સમજાવી દઉં આલ્ડોલ સંઘનન કેવી રીતે કરવાનું છે. તો આમાં તમને બે અણુઓ આપેલા હશે, બરાબર. ધ્યાનથી શીખજો કાળા પીળા લાલ ધોળા માણસો, બરાબર. બે અણુઓ આપેલા હશે. માન લો કે CH3CO CH3 છે અને બીજું પણ આપણી જોડે CH3COCH3 છે. તો આમાંથી તમારે કાર્બોનિલ કાર્બનને અલગ દેખાડવાનું. ક્યાંને અલગ દેખાડવાનું? કાર્બોનિલ કાર્બન. મતલબ જે એક અણુ હશે એમાંથી તમે કોને અલગ દેખાડશો? કાર્બોનિલ કાર્બનને. તો કાર્બોનિલ કાર્બનને અલગ દેખાડીશું CH3C⋯O અને CH3. આવી રીતે કાર્બોનિલ કાર્બનને આપણે અલગ દેખાડવાનું છે. પહેલાં આપણે બંદૂક બંધારણ શીખ્યા હતા. હવે આ જે નવું બંધારણ છે, બરાબર, એને આપણે પરિબંધારણ કહીએ છીએ. કયું બંધારણ કહીએ છીએ? પરી. તમે જાઓ અમુક જગ્યાએ અમુક રાજ્યમાં એટલે પરીઓ તમારું સ્વાગત કરે, બરાબર. એ એવી જગ્યાએ જાઓ તો, નકા ભાઈ એને નાહીને તૈયાર થઈને જવું પડે તો પરીઓ સ્વાગત કરે, નકા ભાઈ સોસાયટીના કૂતરા જ પહાડ પડે. આમ એવી રીતે સમજ્યા કે નહીં? તો આ પ્રકારનું આ બંધારણ છે પરિબંધારણ, બરાબર. તો આવી રીતે બતાવવાનું કાર્બોનિલને અહીંયા, CH3ને અહીંયા. એના ભાઈ આમાંથી જે એક આલ્ફા હાઇડ્રોજન છે એને બહાર બતાવવાનું. એક આલ્ફા હાઇડ્રોજન શું કરવાનું? બહાર બતાવવાનું. તો એક જ ખાલી આલ્ફા હાઇડ્રોજનને બહાર બતાવવાનું. ઓક્સિટી પરી. ચાલો તો આને આપણે શત્રુઘ્ન સ્ટાઇલ કહીશું. એક આલ્ફા હાઇડ્રોજન, ખબર પડી ને? હા. તો એક આલ્ફા હાઇડ્રોજનને બહાર દેખીશું. બાકીનું એમના એમ રહેશે CH2CO અને CH3. બતાવું આખી પ્રોસેસ શું એ. હવે બેઝની હાજરીમાં થતું એવું હોય છે, માન લો આપણે કોઈ બી બેઝ લઈએ, અહીંયા BOH ટ્વાઇસ કેવું, તો આ જે H છે આલ્ફાનો H એ અહીંયા જતો હોય છે, આલ્ફાનો H અહીંયા જતો હોય છે. એટલે શું બને છે? તો CH3C CH3 આ થશે OH. શું થશે? OH. હવે અહીંયા ઓક્સિજન ડબલ બોન્ડથી હતો પણ આ સિંગલ બોન્ડથી થઈ ગયું OH. એટલે એક વધારાની વેલેન્સી અહીંયા આવી જશે. ક્લિયર? આનો હાઇડ્રોજન ગયો એટલે આની બી વેલેન્સી ખૂટી તો એના સાથે જોડાઈ જશે. એને શું બની જશે? CH2CO CH3. આવી રીતે જોડાઈ જશે. આ બની ગયો છે કીટોલ. શું બની ગયો છે? કીટોલ. આ કીટોન પ્લસ ઓલ શું બની ગયું? કીટોલ. હવે આને પરીને થોડી ગરમ કરવાની છે. સામાન્ય ગરમ કરીશું, નાજુક પરી છે, બરાબર. વધારે ગરમ કરશો પાંખો બળી જશે. ચલો તો ધ્યાન રાખશો, અહીંયા OH છે અને આટલે H છે. અહીંયા શું છે? OH અને અહીંયાથી H બહાર નીકળશે તો શું થશે? CH3C CH3 ડબલ બોન્ડ CH CO CH3 આવી આપણને નિપજ મળશે.
જેનો આયુર્વેદ નામ આપણે લખી શકીએ 1 2 3 4 5 પેન્ટ 4 મિથાઇલ શું થશે 4 મિથાઇલ પેન્ટ 3 in 2 1 3 in 2 1 એવું આયુર્વેદ નામ લખી શકીએ. આ કિટોલ છે અને આ તો આપણો એસિટોન પ્રોપેનોન. પણ હવે આપણે આ બે મોલને અલગ અલગ ન લખતા પ્રક્રિયાની અંદર જ્યારે પરીક્ષાની અંદર બેઠા હોઈશું ત્યારે આ જ વસ્તુને આપણે આમ લખીશું, આ રફમાં કરીશું. આ બધું જે પરી ડાન્સ અને જે શત્રુઘ્ન ડાન્સ છે ખબર પડી ને, એક આલ્ફા હાઇડ્રોજનને સિટી મારીને બહાર બોલાવવાનું, આ બધું ક્યાં કરીશું રફમાં. પરીક્ષાર્થી મતલબ જે નિરીક્ષક છે એને તો આપણે આટલું જ દેખાડીશું 2CH3 CO CH3, કેમ કે પરી ઉપર આપણો હક છે બીજાને બતાવવાની ના હોય. બરાબર, ચલો સમજ્યા કે નહીં? ચલો તો આ BaOH ટ્વાઇસ મતલબ આપણે આવી રીતે જ લખીશું. આના બે મોલને લખી દઈશું. રફમાં આપણે પાછળ આવું બનાવેલું હશે જ એ અહીંયા ઉતાર દઈશું. CH3 C CH3 OH CH2 CO CH3 અને શું કરશું બેટા આને ગરમ કરશો, શું બહાર નીકળી જશે પાણી, ખબર પડે ને. ચલો CH3 C CH3 ડબલ બોન્ડ CH CO અને CH3. તો ઇઝી છે બેટા. તો તમે આવું જ બતાડશો દુનિયાને, પણ અંદરની વાત આવી છે, ખબર પડી? ઓકે, ક્લિયર હે? સારું, હવે આ પ્રકારનું એક આપું છું, તમે કરી શકો તો કરીને દેખાડો. CH3 CH2 CHO. જે લોકો મોટા મોટા ટેટા ફોડતા હતા કે તમે કિટોનનું આપ્યું છે, આલ્ડિહાઇડનું આપ્યું હોત તો અમે કંઈક કરી બતાડે, તો એ લોકો હવે ખાલી સુરસુર્યું ઉગાડીને બતાવો મને. ટેટો તો શું પણ સુરસુર્યું ફોડો, ખબર પડે. ચલો, એટલા કોન્ફિડન્સથી પત્તા પલટાવે છે લોકો કે જાણે એમનો જવાબ સાચો જ થવાનો છે. ના દવે, પણ वो जानते नहीं है कि किसके सामने. मेरे ये क्या मेरे सुबह जो शुरू करता हूँ तो कठिन चीजों से शुरू करना पसंद करता हूँ. मुश्किल से मुश्किल चीजें मेरे अफसर मेरे सामने लेकर के आते हैं, तो उनको मालूम है સૌથી મુશ્કેલ જશોદાબેન હતા એ નહીં. मैं चीजों को बिल्कुल तेजी से समझ लेता हूँ, निर्णय करने की दिशा में आगे बढ़ता हूँ. मैंने अपना एक नियम बनाया है, कोशिश की, और जो सरल चीजें हैं અલા પેલો ફિરકો લાવજો, थकान के बाद પડ્યો ફ્રીજમાં. चलो भाई, अब उनको मैं ज्यादा दिमाग खपाने એક ફિરકો પડ્યો છે ફ્રીજમાં વેટાડવા માટે, उन चीजों को मैं देर रात तक खींच लेता हूँ. તો ચો બીક લાગે. मैं जब उठता हूँ तो फिर कठिन से ही मुकाबला करने के लिए निकल पड़ता हूँ. આ કઠિન કોણ? हमें अपने आप से सीखना. ઉઠતો રહે સીધો કઠિનથી મુકાબલા કરવાને એકલી જ પડે. બોલો, जो लोग जीवन में बहुत सफल हैं, હારો ફેંકું टाइम बचेगा तब वो कठिन है उसमें. આટલા ગોળા તો હું નહીં ફેંકતો. હાથ ચુગલામ ને આટલા સ્પીડથી તો કોઈ ના ફેંકી શકે. અમુક વાર તો પેલો શોએબ અખ્તર હશે ને પાકિસ્તાન વાળો, એ વિચારતો હશે કે એ ઝડપી દડા દે કે મોદી. या ગાંધર્વ લગ્ન એટલે દવે, ગાંધર્વ લગ્ન એટલે હા ડુપ્લિકેટ બ્રાહ્મણ શું? તો બ્રાહ્મણ કેવી રીતે બની ગયા તમે? ગાંધર્વ લગ્ન સારું, હવે પૂછજે મત કોઈને, એટલે મને નથી ખબર, પણ હવે પૂછવા જેવું નહીં. સમજણ પડી ને? એવું ના પૂછતી કે સરે મને પૂછ્યું તું ગાંધર્વ લગ્ન કોને કહેવાય. એટલે આ તો એવું ન્યૂઝ આવીએ એટલે હું વાંચી રહ્યો શું એ શું નહીં, પણ ના પૂછશે. ઓકે, ગાંધર્વ લગ્ન મતલબ એવું લગ્ન છે કે જેમાં લગ્ન નથી કરવાના પણ તમે પુત્ર પ્રાપ્ત કરી શકો, એને ગાંધર્વ લગ્ન કીધું છે. ચાલો, મતલબ વિધાઉટ મેરેજ
ચાઇલ્ડ બર્થ એવું છે. ભાઈ થઈ ગયું આપણે બેટા ગાંધર્વો. ચલો હવે જોઈ લઈએ છીએ બરાબર શું કરવાનું છે. બરાબર ચલો આ નીકાળ દઉં. દેવો બેટા આના 2 મોલ લેવાના છે કેમ કે 2 વગર તો સંજ્ઞાન જ નહીં થાય ને. એકલો એકલો શું કરે હાથે ને હાથે કોણ પટ્ટા નહીં હાલે. ચલો તો સમજો હવે CH3 અને પહેલા આમાં પરી રૂલ વાપરવાનો. કયો રૂલ? પરી. તો પરી રૂલ વાપરીશું શું છે? CH3 CH2 C ડબલ બોન્ડ O અને અહીંયા શું જશે H. જરૂરી નહીં કે દર વખતે આમ ઉપર ઓમ થાય ને ઓમ થાય. અમુક વાર નીચે આમ મસ્ત થતું હોય ને ઉપર સમજાય કે નહીં. તો ઉપર અમુક વાર હાઇડ્રોજન બી થઈ શકે એવું જરૂરી નહીં है કે દર વખતે ઉપર બી આવી રીતે વ્યવસ્થિત CH3 હોય. ક્લિયર? તો આ પરી રૂલ. હવે આલ્ફા હાઇડ્રોજનને સીટી મારવાની છે. અમુક જણાએ શું કર્યું હશે? ના મારવાની જગ્યાએ સીટી મારી દીધી હશે. મતલબ કે અહીંયાથી આલ્ફા હાઇડ્રોજન એમણે બહાર દેખાડી દીધો હશે. સારું એવા કેટલા નબીરા છે? આલ્ફા હાઇડ્રોજન અહીંયા છે બરાબર. તો તમે આવી રીતે કરશો એટલે ત્યાંથી બહાર આવશે આલ્ફા હાઇડ્રોજન એટલે HCH. આ આપણને શીખવે છે કે યોગ્ય જગ્યાએ સીટી મારવી નહીં તો પછી સેન્ડલના નંબર ગાલ ઉપર છપાયેલા હશે. ક્લિયર? તો અહીંયાથી H આટલે શું આવશે? CH. પેલું એમને એમ રહેશે બેટા CH3 ને આ શું રહેશે? CHO કેમ કે આ આલ્ફા છે. પહેલા બોલો કેટલા એવું કર્યું હોય? આવું કરવા વાળા કેટલા છે? H CH2 CH2 CHO આવું કરવા વાળા કેટલા છે? દેખીને કોમન હે. તો કેવું કર્યું? કર્યું જ નહીં. તો આટલી વારથી શું કરી રહ્યા હો? હે તેલા તે તો બહુ હોશિયારી કરતી હતી નહીં. આ લેડ આપો એવું. ચલો હવે તો ધ્યાન રાખજો આ આલ્ફા નો હાઇડ્રોજન બતાવ્યો. શું બતાવ્યો? આલ્ફાનો હાઇડ્રોજન. હવે અહીંયા આપણે લઈએ મંદ NaOH. શું લઈએ? મંદ NaOH. તો હાઇડ્રોજન અહીંયા જશે. ક્લિયર? હાઇડ્રોજન અહીંયા જશે. શું બનશે? CH3 CH2 CH. આ શું થઈ જશે? OH બરાબર. CH CH3 CHO. સમજ્યા કે નહીં? હવે આને ગરમ કરવાનું હોય સ્લાઇટલી સિમ્પલી બરાબર. તો આને ગરમ કરીશું. શું બહાર નીકળશે? ચટ્ટુઓ. અહીંયાથી OH અહીંયાથી H. તો શું બની જશે બેટા? CH3 CH2 CH ડબલ બોન્ડ C CH3 અને CHO આવું બનશે. સમજણ પડી કે નહીં? હે સુનિલ તમને યાર કેમ સમજણ નહીં પડતી? આનો શું બતાવવાનો? કાર્બોનિલ. અને બીજાનો શું બતાવવાનો? આલ્ફા. આનો આલ્ફા હાઇડ્રોજન આના કાર્બોનિલ ઉપર આપી દેવાનો એટલે શું બને? OH. આની એક વેલેન્સી ગઈ આની એક વેલેન્સી ગઈ જોડ દેવાના. પૂરું. બીજું શું કરવાનું છે? પછી આ બને એમાં જે બને બને એક બાજુથી OH ને એની બાજુથી H નીકાળ દો એટલે મેઇન પ્રોડક્ટ બનશે. સારું હજી એક આપું છું. ચલો આવું છે CH3 CH2 CH CH3 અને CHO આવું છે. પહેલા આલ્ફા કોણ હે સમજી લેજો. જેને તેને હાઇડ્રોજનને સીટીઓ ના મારતા. ખબર પડી ને? તો શત્રુઘ્ન સિન્હા તો પહોંચી વળશે.
जिसमें से आपको सुख मिलता है, आपको आनंद मिलता है, आपके मन को बहलाती है, आप ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। એવું તો ઊંઘવાન ગમે મને તો. अब आपने मुझे पूछा है तो मैं भी सोचता हूं कि मैं क्या करना पसंद करता हूं। मैंने अपनी बहुत थकान है और 5 मिनट का भी समय मिल गया, या फिर मैं कोई काम भी कर रहा हूं, तो अपने खाली समय में झूले पर बैठकर ચૂલા નહીં ये ઘેર. क्या कर रहे हैं, लेकिन मेरा मन प्रफुल्लित हो जाता है। जब आप खाली समय अर्न करते हैं तो आपको उसकी सबसे ज्यादा वैल्यू पता चलती है। इसलिए आपकी लाइफ ऐसी होनी चाहिए कि जब आप खाली समय अर्न करें तो आपको असीम आनंद दें। यहां यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि खाली समय में किन चीजों से बचना चाहिए, नहीं तो वही चीज सारा समय खा जाएगी, ને એ ચીજ છે पता भी नहीं વોટ્સએપ चलेगा। ચેટિંग. और अंत में रिफ्रेश रिलैक्स होने के बजाय आप तंग आ जाएंगे, थकान महसूस करने लगेंगे। एक और मुझे लगता है कि खाली समय में हमें अपनी क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा बढ़ाने की और ऐसी कौन सी चीजें हम कर सकते हैं जो शायद बहुत प्रोडक्टिव हो जाएगी। आपके माँ या पिता अगर खाना बना रहे हैं, उसे ऑब्जर्व कीजिए। नई नई चीजों में अंदर जाने का, कुछ नया जानने का, इसका इम्पैक्ट सीधा सीधा दिखाई नहीं देता है, पर जीवन में इसका बहुत बड़ा गहरा प्रभाव होगा। फ्री टाइम का एक और बेस्ट यूज हो सकता है कि आप कुछ गतिविधियों से अपने आप को जोड़ें, जिसमें आप થઈ ગયું. આ એક મહાન વૈજ્ઞાનિક જે પોતે નકલી ડિગ્રીઓ લાવેલી છે પણ હવે વિદ્યાર્થીઓને સલાહ લે છે કે કેવી રીતે તમે ભણવાનું. એવા મહાન વૈજ્ઞાનિકનું ભાષણ આપણે સાંભળ્યું. પોતે બધી જ ડિગ્રીઓ નકલી ઉઠાવીએ, સીધી તૈયાર ડિગ્રીઓ, જે ઈચ્છા चाहिए. સદ ને BA પોલિટિકલ્સ છે, ખબર પડી. એ સમજાવશે કે કેવી રીતે તૈયારી કરશે સાયન્સના વિદ્યાર્થી, જે મેડિકલ સ્ટુડન્ટ, એ બધા ખબર પડી. એ એમને ખાલી સમયમાં શું કરશે એવું શીખવશે. હવે યોગ્ય કહેવાય, કહેવાય જ ને, ઇન્ડિયા ખબર પડી. તને ચમ આટલી બળતરા થાય? હા, સારું કહેવાય. તો ભાઈ ચલો જો હવે CH3, CH2, CH, CH3 અને CHO. તો પહેલાં આની પરી બનાવી દઈએ. શું બનાવી દઈએ? પરી. તો પરી કેવી બનશે આની? ક્લિયર? તો પરી બનશે આની આવી: CH3, CH2, CH, CH3, C ડબલ બોન્ડ O અને H. ફરી આટલાની જ બનશે. સમજ્યા કે નહીં? આવડે કે નહીં? C ડબલ બોન્ડ O અને H. હવે બેટા આપણે આલ્ફા હાઇડ્રોજનને અલગ બતાવીએ છીએ. તેમ તે મૂકી દો, વાંધો નહીં. હવે આપણે આલ્ફા હાઇડ્રોજનને અલગ બતાવીએ છીએ. આ છે આપણો આલ્ફા હાઇડ્રોજન. શું છે? આલ્ફા હાઇડ્રોજન. તો જો બેટા શું થશે? H, એના પછી C, એના પછી શું છે? CH3 અને બીજું શું વધ્યું? CH2, CH3. શું વધ્યું? CH2, CH3. સમજ્યા ને? CH2, CH3. ગુજરાતીનું છે ને? ઓલા હતા સ્વપ્રયત્ન. ઓકે, વાંધો નહીં, વાંધો નહીં. કાલ પતી જાય એવું કરો. એવું તો કોશિશ કરો પૂરી, પ્રયત્ન પૂરતો કરો. હા, સારું. ચલો હવે આ જે હાઇડ્રોજન અહીંયા જતો રહેશે, બરાબર? ચલો હવે
અહીંયા H, ઓકે આ H બરાબર, એના પછી CH3, ચલો એના પછી શું હે આ CH3 આ વાળો, ઓકે એના પછી CH2 અને CH3, ઓકે ને આટલે લખી દઉં છું આલ્ડિહાઇડ CHO. સમજ્યા કે નહીં? એક વસ્તુ સમજો, આ તમારો આલ્ફા હે, આલ્ફા હે, આલ્ફાની બાજુમાં CH3 CHO CH2 CH3, એટલે આલ્ફાને તો આ બાજુ મૂકી દીધો, તો બાકી બધું લખવું જ પડે ને. થેન્ક યુ. ચલો હવે આપણે શું કરશો, તો અહીંયાથી જાય H અને અહીંયા મોકલીશું, ક્લિયર? ઓકે અહીંયાથી H ને આપણે ત્યાં મોકલીશું, શું થશે CH3 CH2 CH CH3 CH, આ શું થશે OH. સમજાય કે નહીં? હવે આ થઈ જતો રહ્યો એટલે OH થયું. હવે આનું નાનું બેનું ગયું તો એ કહેશે તારું ગયું મારું ગયું, હેડ આપણે બે ભેગા થઈને કોક કરીએ, ક્લિયર? એટલે C, ચલો C એના પછી CH3 આટલે શું રહેશે CHO અને આ શું બનશે CH2 CH3, ક્લિયર? હવે મારો તમને અનુરોધ છે કે તમારે આ સમૂહો નીચે ના લખવા જોઈએ, એના કરતાં હું તમે એમ કહું કે તમે આને નીચે લખી દો, કોને સોરી આને નીચે લખી દો અને CHO પેલી સાઈડ લખી દો, સમજ્યા ને? CHO ને અહીંયા લખી દો અને તમે ઇથાઇલને આટલે લખી દો CH2 CH3, ખાલી એમને એમ કહું ફેરવવાનું કહું છું, અને આટલે શું લખી દો CH3. વાત એની એ જ છે પણ આલ્ડિહાઇડને આમ ચેનમાં રાખશો વધારે સુંદર લાગશે, સીધી ચેનમાં રાખશો, ક્લિયર? સમજ્યા કે નહીં? હવે આપણે આને ગરમ કરીશું, શું કરીશું ગરમ, એટલે અહીંયાથી નીકળશે OH અને આ બાજુ હે નહીં H, તો H અહીંયાથી નીકળશે, સમજ્યા કે નહીં? આટલેથી OH નીકળશે ને અહીંયાથી શું નીકળશે H, તો એવી રીતે પાણી નીકળશે, શું નીકળશે પાણી. આવડી જશે, ઇઝી હે ને? બિલકુલ. કેટલું? બિલકુલ. યુવરાજને દેખજો કેટલા માર્ક્સ છે. અહીંયાથી OH આટલેથી H, તો 73 માંથી કેટલા ને થિયરીમાં? ઓકે, તો અમુક થિયરી મારે ચેક કરવાની હશે એટલે થઈ ગયું. એટલે બીજા થિયરી બાકી હશે ને ચેક કરવાની. તો એનું પતી ગયું યુવરાજનું? ઓકે વાંધો નહીં, હું ચેક કરી દઉં એ તો મૂકી દે. થઈ ગયું? ઓકે આવડે બેટા? ચાલ ખાવ પડી ને તમને? શું કરવાનું? કાર્બોરેલની પરી બનાવવાની, આલ્ફાને બહાર બોલાવવાનો અને પછી જો કાર્બોરેલનો ઓક્સિજન અને જો હાઇડ્રોજનને જોઈન્ટ કરી દેવાનું એટલે આલ્ડોલ કે કીટોલ બનશે ને પછી એમાંથી ગરમ કરીને શું કરવાનું પાણી નીકાળી દેવાનું, બીજું કશું હે નહીં. આવડી જશે? ચલો હવે આપણે શીખીએ છીએ ક્રોસ. શું શીખીએ છીએ? ક્રોસ, બરાબર? એટલે આ તો આપણે આલ્ડોલ સંઘનન શીખ્યા, હવે શીખીએ છીએ ક્રોસ આલ્ડોલ સંઘનન. શું શીખીએ છીએ? ક્રોસ આલ્ડોલ સંઘનન. હવે ક્રોસ આલ્ડોલ સંઘનન આ જે હતું ને સ્વયં આલ્ડોલ સંઘનન હતું. કયું હતું? સ્વયં, મતલબ એક જેવો અણુ એક જેવા અણુ સાથે અથડાય એને કહેવાય સ્વયં આલ્ડોલ સંઘનન. હવે શીખવાનું ક્રોસ આલ્ડોલ સંઘનન, બે અલગ અલગ પ્રકારના અણુઓ એકબીજા સાથે અથડાય. મતલબ કે આપણી જોડે બેટા આવું છે CH3 CHO છે અને બીજું છે CH3 CH2 CHO. આ બંને એકબીજા સાથે એમ કે અથડાય. તો આ એક આલ્ડિહાઇડ, આ બી એક આલ્ડિહાઇડ, બંને અલગ પ્રકારના. તો ધ્યાન રાખજો કે આ લોકો ક્રોસ કરતા પહેલા એક વખત સેલ્ફ કરશે, પછી એમને લાગશે કે ના અમને અથડાતા આવડી ગયું છે તો જ પછી એ લોકો ક્રોસ સંઘનન કરે. એક વસ્તુ સમજો, તમે ધારો કે કોઈ જગ્યાએ સ્પીચ આપવાની હોય તો એવું એક સીધી જઈને સ્પીચ આપી દો. પહેલાં ઘરે પ્રેક્ટિસ કરો, ઘરવાળા આગળ પ્રેક્ટિસ કરો, પછી કાચમાં હાથે નાથે પ્રેક્ટિસ કરો, પછી આપણા મિત્રો આગળ પ્રેક્ટિસ કરીએ, પછી સ્ટેજ ઉપર જઈને સ્પીચ આપીએ ને, એટલે પ્રેક્ટિસ તો કરવી પડે ને. તો આ આલ્ડિહાઇડને આ આલ્ડિહાઇડ સાથે અથડાવવાનું છે
એટલે આને મનમાં બીક હોય કે જો બરાબર નહીં અથડાવું તો આ કેવું વિચારશે મારા વિશે કે સાલાને અથડાતા નહીં આવડતું, સમજ્યા કે નહીં? એટલે એ શું કરશે, પહેલાં સ્વયં આલ્ડોલ સંજ્ઞાન કરશે પોતાની જાતનું, એક નીપજ બનાવશે, પછી એને કોન્ફિડન્સ આવશે કે ના મને અથડાતા આવડી ગયું છે, પછી જ એ ટ્રાય મારશે, સમજ્યા કે નહીં? આ ટેકનિક ખૂબ કામ લાગશે કોલેજમાં. ચલો હવે આ જે આલ્ડિહાઇડ છે બરાબર, અને આ આલ્ડિહાઇડ સાથે અથડાવવાનું છે તો એ ડાયરેક્ટ એના જોડે અથડાવવા જશે નહીં, પહેલાં એ પોતે પ્રેક્ટિસ કરશે ઘરમાં, ક્લિયર, સ્વયં કન્ડેન્સેશનની, પછી જ આના સાથે અથડાશે. એટલે ક્રોસ આલ્ડોલ કરતાં પહેલાં સ્વયં આલ્ડોલ સંજ્ઞાન કરવું એ જરૂરી છે. એટલે તમને અહીંયા બે રીતે તમારે નિપજ લખવાની છે, એક સ્વયંની અને બીજી લખવાની છે ક્રોસની. સ્વયંની નિપજ કેવી રીતે લખવાની, તો મને બી અહીંયા આનો એક જ અણુ દેખાય છે, મને અહીંયા કેટલો અણુ દેખાય છે એ, તો પણ હું આના બે અણુ વિચારી લઈશ, ખબર પડી? આના બે અણુ વિચારી લઈશ. આના જ અણુને આના જ અણુ સાથે અથડાવવાથી શું બને એ અહીંયા લખી દેવાનું, સમજ્યા કે નહીં? ચલો શું બને કરો. આ જે હે આનો બીજો અણુ વિચારીને અને અથડાવવાનું શું બને, મને ફાઇનલ પ્રોડક્ટ કહેવાની है, મારે વચ્ચેની પ્રોડક્ટ નહીં જોઈતી. પાણી ડાયરેક્ટ નીકળી ગયું હોય, મેં ગરમ બી કરી દીધું હોય અને મારે સીધી જે નિપજ મળે એ જોઈએ છે. થઈ ગયું? જો હવે શું બન્યું હશે, તો આનું બની ગયું હશે CH3 CH ડબલ બોન્ડ CH અને CHO. હવે આનું પોતાનું સ્વયં કરાવો, એટલે આનો એક અણુ હોય પણ તમારે બીજો અણુ તમારે જાતે વિચારવાનો અને આના બે અણુઓને અથડાવવાના, કેમ કે આ લોકો પોતપોતાના સાથે પ્રેક્ટિસ કરશે. એક વસ્તુ સમજો, મારે કોઈ સ્પીચ આપવી છે તો પહેલાં હું મારી જાતને સંભળાઈશ એ સ્પીચ, ભાઈ મન ગમશે તો પછી બીજા કોકને કહીશ, સમજ્યા કે નહીં? નહીં તો શું એ પછી ડર રહે આડો પર્સનાલિટીનો કે શું વિચારશે આપણા વિશે કે જેને આપણે સ્પીચ સંભળાવીશું, સમજ્યા? ઓકે સુનિલ, ઓકે, વધારે વિચાર્યા વગર છનમન લખ જવાબ આનો.
चलो तो શું બનશે બેટા CH3 CH CH3 પછી ડબલ બોન્ડ પછી શું આવશે CH ના આવું નહીં આવે આમાં તો CH3 CH2 CH ડબલ બોન્ડ CH3 CH2 અને C ઓકે CHO આવશે શું આવશે CHO આવું આવશે આવ્યું બધાને CH3 ઓકે CH3 પછી સીધું CH આવી જશે 1 2 3 કાર્બન પહેલામાં 1 2 3 બરાબર જ હતું કાળિયા ચલો હવે CH3 પછી CH2 CH ડબલ બોન્ડ C CH3 અને CHO મેં શું કર્યું આની પરી બનાવી આનો આલ્ફા બનાવ્યો આની પરી બનાવી આનો આલ્ફા બનાવ્યો અને પછી ભેગું કર્યું એ વંગારી હવે આપણે ક્રોસ શીખીએ છીએ શું શીખીએ છીએ ક્રોસ એમાં બી એનું એચ છે પાણી નીકળી જશે ડાયરેક્ટ પ્રોડક્ટ લખવાની હવે ક્રોસ એટલે શું તો આની પરી ને આનો આલ્ફા આની પરી ને આનો આલ્ફા ચલો શીખવી દઉં છું આની પરી ને આનો આલ્ફા તો શું થશે CH3C ડબલ બોન્ડ OH આવી થાય આની પરી અને પેલાનો આલ્ફા કેવો થાય H CH CH3 અને CHO હવે અહીંયા જાય તો શું બને CH3C ઓકે અહીંયા જતો રહે ખબર પડી ને હવે આ વખતે પરીએ થોડા સ્ટેપ ઊંધા કરી દીધા ખબર પડી ને ઓકે પરી થોડી નશામ લાગે મને ચલો એટલે આટલે શું થઈ જશે OH અહીંયા શું રહેશે H અને પેલું શું થઈ જશે CH CH3 અને CHO હવે અહીંયાથી નીકળશે OH ને અહીંયાથી નીકળશે H એટલે આટલે ડબલ બોન્ડ બનશે સમજ્યા કે નહીં સમજ્યા ઓકે તો આની જે પ્રોડક્ટ છે કેવી બનવી જોઈએ આની પરી ને આનો આલ્ફા આવી બનવી જોઈએ મતલબ કે જે પ્રોડક્ટ બને એ લખી દેવાની CH3 પછી CH ડબલ બોન્ડ C CH3 અને CHO સમજ્યા કે નહીં તો આની જે પ્રોડક્ટ હશે એ આ બની હશે ક્લિયર હવે ક્રોસનો મતલબ એ ઊંધું કરો મતલબ કે આની બનાવો પરી ને આનો લો આલ્ફા અને જેની પરી બનાવો ને એને આગળ લખો જેની પરી બનાવો એને આગળ લખો પરીને પાછળ રાખશો ને તમને આવડશે નહીં એટલે હવે આપણે આની બનાવીએ પરી આનો શું લઈએ આલ્ફા સમજ્યા કે નહીં ક્રોસ તો આને જ કહેવાય પેલું તો એમને એમ ખાલી ભોપાળો જ કાઢ્યો સ્વયંભો તો આ તું એ કરાયું પાછું હવે આની પરી બનાવીએ શું થાય CH3 CH2 C ડબલ બોન્ડ O અને આટલે H અને આનો આલ્ફા લઈએ શું થાય H CH2 CHO હવે ચલો એ તમને મને ખબર પડી ઓક્સિજન નીચે લખું ને તો જ આવડે ઉપર લખું જ નહીં આવડતું બધાને ચલો તો આ H અહીંયા આવશે તો શું થશે CH3 CH2 CH અહીંયા શું થશે OH અને પેલું જોડાઈ જશે CH2 CHO ક્લિયર અહીંયાથી H પેલી વાતથી OH અહીંયાથી H તો શું થશે બેટા CH3 CH2 CH ડબલ બોન્ડ CH CHO થયું કે નહીં થયું કે નહીં આની પરી લીધી નાનો આલ્ફા આવડ્યું તો ક્રોસ કરાવતા પહેલાં અંદરો અંદર સ્વયં કરવું જરૂરી છે એના પછી જ આપણે ક્રોસ કરાવીશું ટોટલ પ્રોડક્ટ કેટલી બનશે 4 આવડ્યું સારું હવે એક હોમવર્ક આપું છું ઘરેથી કરીને લાવજો બરાબર આવું હે CH3 CO CH3 વત્તા CH3 CHO હે કેટલી પ્રોડક્ટ બનશે 4 આવડશે પહેલા આનું સ્વયં પછી આનું સ્વયં એટલે એક પ્રોડક્ટ વત્તા એક પ્રોડક્ટ પછી આની પરીને આનો આલ્ફા એટલે એક પ્રોડક્ટ પછી આની પરીને આનો આલ્ફા એટલે વળી એક પ્રોડક્ટ તો ઘરેથી બનાવવાનું છે બધાએ થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ લાઇક શેર એન્ડ ડોન્ટ સબસ્ક્રાઇબ